بریک کے بعد خوش آمدید اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صوبائی منسٹر عبدالباری پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالباری صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا حکومت کو جانے کا آپ کا مطالبہ، آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تو آپ کیسے ایک آئینی اور جمہوری حکومت کے وزیر اعظم کو آپ کہیں کہ جی آپ چلے جائیں؟ دیکھیں، ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں، آپ چھوڑیں۔ اچھا، یہ مطالبہ ہمارا جمہوری مطالبہ ہے، کوئی غیر آئینی نہیں ہے۔ ہماری ساری اسٹرگل ہی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ہے۔ یہ ساری اسٹرگل کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کوئی بھی غیر آئینی ایسا قدم نہیں لے سکتے جس سے پھر جمہوریت ڈیریل ہوتی ہمیں نظر آئے، یا پھر جمہور کے خلاف کوئی قدم ہمیں نظر آئے۔ لیکن ان کے خلاف ہم تحریک بھی چلا سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم عوام کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ریزائن دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب عمران خان زیادہ کنٹینیو کرے۔ عمران خان کو جانا پڑے گا، اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جانا پڑے گا۔ اگر یہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2 سال 2.5 سال اور مسلط رہی تو پھر مجھے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آتی، اور وہ مجھے ڈوبتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کی خاطر اور عوام کی خاطر ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو یہ بھی جمہوری کار ہوگا، اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو پھر ہم کوئی بھی اس میں آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو آئینی اور جمہوری آپشن ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں مارچ میں مارچ ہوگا، تو مطلب دھرنوں اور لانگ مارچ سے ایک تاریخ رہی ہے، حکومتیں تو نہیں جاتی۔ باری پتافی صاحب، اس کے لیے تو آپ کو عدم استحکام لانا ہوگا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف آپ جائیں گے۔ ایسی ہی ایک آپ نے کہا ہم آئین اور پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن 73 کے حامی ہیں، تو پھر آپ کو دھرنے کی نوبت کیوں آ گئی کہ دھرنوں سے تو وزیر اعظم صاحب یا آپ کی ڈیمانڈ سے تو وہ شاید استعفیٰ نہ دیں؟ دیکھیں، اخلاقی طور پہ تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جو انہوں نے پاکستان کا حشر کیا ہے اس صورتحال میں تو ان کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی اخلاق کی تو ان لوگوں کے پاس بہت کمی ہے۔ ہم نے لیڈران دیکھے ہیں، ہم نے قائد اعظم بھی دیکھا، ہم نے قائد ملت بھی دیکھا، ہم نے قائد عوام بھی دیکھا، اور یہ عمران خان جو ہے وہ قائد قلت ہے۔ اور یہ ان کے پاس ہر چیز کی قلت ہے، ان کے پاس جمہور کی قلت ہے، ان کے پاس ڈیموکریسی کی قلت ہے، ان کے پاس اخلاق کی قلت ہے، ان کے پاس پالیسی کی قلت ہے، ان کے پاس سیاسی سوچ کی قلت ہے۔ ہر قلت ان میں پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان میں اخلاق کی جو قلت ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج پورے پاکستان کا کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال میں ان کو اگر ان کو ہم نے موقع دے دیا کہ 2.5 سال اور بھی گورنمنٹ چلائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی صحیح ڈگر پہ جا رہا ہوگا۔ تو اگر پاکستان کو ہم نے کسی صحیح ڈگر پہ لے جانا ہے تو عمران خان کو جانا پڑے گا، اور اس پہ ہم نے پریشر ضرور ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس پریشر کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر سمجھی جا رہی ہے۔ اچھا، باری پتافی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ پریشر میں وہ کیا کیا فیصلے لے رہے ہیں اور پریشر میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو۔ اچھا عبدالباری پتافی صاحب، ماضی کے سیاسی حریف چاہے پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی، آج 11 جماعتی اتحاد ہے۔ اس سے قبل بھٹو صاحب کے لیے بھی 9 ستارے اور بہت سارے مذہبی اور اس طرح کے سیاسی اتحاد بنتے رہے۔ تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید میں نے اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کیا، دیٹس وائی یہ سب ایک جمہوری حکومت کو وقت سے پہلے یہ گرانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ پہ یہ ایلیگیشن تو ہے، اگر کل آپ حکمران بنتے ہیں یا پی ایم ایل این کا وزیر اعظم آتا ہے تو پھر یہ روایت نہیں آپ ڈال رہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے مسٹر این آر او، میں این آر او نہیں دوں گا۔ اچھا، انہوں نے ایک ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ شاید ان کو این آر او چاہیے اور میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے، وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں،
नेब सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन है उनको ही पकड़ रही है, उनके खिलाफ केसेस खोल रही है। उनके अपने जो पार्टी में बैठे हुए मिनिस्टर साहिबान हैं, उनकी गवर्नमेंट में बैठे हुए जो मिनिस्टर साहिबान हैं, उनके खिलाफ तो रेफरेंसेस तक दाखिल हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, वो अपने ओहदों पे कायम है। चले बारी पितावी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब का ये शिकवा है जो अभी आप कर रहे थे कि मुझसे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। शायद मैं स्कूलों में जाता हूँ, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे एड्रेस करता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत को काम करना चाहिए। शायद मुझ पे दहशत गर्दी के दफ़ात शामिल करके और मेरे साथ जेल में भी ये रवैया रखा गया। तो आप तो मतलब इस चीज़ के अमीन हैं कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनकी एक रिस्पेक्ट है, तो फिर हलीम आदिल शेख साहब के साथ जो ये मामला हो रहे हैं। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट किया, हालांकि हमारे जुडिशल मर्डर भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रेस्पेक्ट किया। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हुए हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुई है। उसकी वजह ये है कि उनको बार बार लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि वो आके यहाँ पे धांधली कर रहे हैं, लोगों को पे धौंस बिठा रहे हैं, क्योंकि वो हैं ही लैंड ग्रेबर और मलिर की काफ़ी ज़मीनों पे उन्होंने पहले कब्जे किए हुए थे। और वहाँ पे मुनी बेगम का किस्सा तो सारी दुनिया के सामने है कि मुनी बेगम का प्लाट भी उन्होंने हथिया लिया, और उनका ये जहन बना हुआ था कि भाई मैं लैंड ग्रेबर हूँ और मलिर का लैंड ग्रेबर हूँ। इस पे क्या कहेंगे तो जो जेल में उन पे तशद्दुद जो हुआ है? मलिर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके जो मर्जी आएगी मैं वो कर लूँगा। इलेक्शन कमीशन ने उनको बाहर निकलने का हुक्म किया, वो नहीं निकल रहे थे। अच्छा, ना सिर्फ वो निकल नहीं रहे थे, उन्होंने हथियार बंद लेके वहाँ पे आके फायरिंग की और कानून को अपने हाथ में लिया, तो कानून हरकत में आ गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। देखें, मैं अगर नेगेटिव हूँ, मैं अखलाकी तौर पे नेगेटिव हूँ, मैं पॉलिटिकली नेगेटिव हूँ और मैं गलत काम करता फिरूँगा, लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो लाजिम है लोग फिर सोशल मीडिया पे भी मेरे ख़िलाफ़ लिखेंगे और मैं लोगों को कहीं पे मैं मिल जाऊँगा तो मुझ पे वो टॉन्ट भी करेंगे, हुटिंग भी करेंगे और मुझे तंग भी करेंगे। तो इनका जो रवैया है, इनका जो इनका अखलाकी जो इनकी रविश रही है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये अंदर गए हैं जेल में, तो जेल में पड़े कैदी वो सारे पीपल्स पार्टी के तो नहीं है, वो कैदी मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस में वहाँ पे पड़े। ये इल्जामात आप पर लगते हैं अक्सर? नहीं, ये हमारा कोई वहाँ पे वर्कर हमने वहाँ पे जाके नहीं बिठाए थे, वो कैदी थे और उन्होंने कैदियों ने अपनी भड़ास निकाली, उस पर शायद निकाली हो और ये सूरत हाल बनी हो। मैं इसमें एक मिसाल आपको देता चलूँ। कुछ अर्सा पहले एक फिल्म चली थी डोंकी राजा, और हलीम आदिल शेख साहब और उनके कुछ MPs जब असेंबली में आते हैं वो इस तरह की उछल कूद करते हैं, वो कभी कभी वो असेंबली की चेयर्स पे चढ़ जाते हैं। तो मैंने एक मरतबा तकरीर करते हुए कहा था कि हमने फिल्म देखी डोंकी राजा, और मुझे लगता है कि फिर कोई ये फिल्म ना बना ले कि डोंकी राजा के मंकी नुमाइंदे। और फिर मैंने उन सबसे माफ़ी भी मांगी कि भाई कल को अगर ये मंकी नुमाइंदे वाली फिल्म बन जाए तो आप ये मत कहना कि उसकी स्टोरी मैंने लिखी है। तो ये इस सूरत हाल में तो फिर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं उससे पहले चाहूँगा कि आप पॉलिटिशियन, अवामी नुमाइंदे, हमारी आने वाली यूथ का एक फेस होते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं। क्या मैसेज देंगे हमारी आने वाली पीढ़ी को कि किस तरह अमली ज़िंदगी में वो इस मुल्क को मिलत की खिदमत करें? देखिए, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमली ज़िंदगी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमने प्रूव करना है, मैं एक चीज़ का 100% कायल हूँ कि अगर हम में कोई एबिलिटी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हमें ख़ुद को काबिल बनाना पड़ेगा और ख़ुद को काबिल बना के हमें आगे आना पड़ेगा, अपनी कौम की खिदमत करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात अब्दुल बारी पिताफी साहब ने कही कि हमारी जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो नई यूथ है, तो अक्सर देखा गया है कि वो शॉर्टकट और जल्दी सक्सेस हो जाएं और जल्दी बस कामयाबी हमें मिल जाएं, उसके लिए मेहनत एक की है जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।